विद्यार्थियों ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 4 ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ 12 ਅੰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੰਕ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 12 ਏਕਮ 12, ਦੂਸਰਾ 2 ਛਿਕੇ 12, 3 ਚੌਕੇ 12, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो 1 ਨਾਲ गुणा करन ते 12 ਨਾਲ, फिर 2 ਨਾਲ 6, फिर 3 ਨਾਲ 4, पर अगला अंक की आ गया 4। ਇਹਦਾ मतलब ये अंक दोबारा घूम के शुरू हो गया है। ਹੁਣ 4 ਤੀਏ 12, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ने नहीं आना क्योंकि 5 ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ नहीं आया, इस करके आ जाना 6 फिर 12, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 3 4 6 ਤੇ 12। थैंक यू। अगला सवाल दूसरा 7 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੁਣਜ ਲਿਖੋ। ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਏਕਮ 7, 7 दूनी 14, 7 ਤਿਆ 21, 14 दूना 28, 14 ਤੀ 42, इस तरह 9 का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दित्तियां होइयां संख्यावां विचों अभाज संख्यावां चुनो। अभाज संख्यावां वो संख्यावां हुंदियां हन जो अपने तो इलावा किसी होर पहाड़े ते ना आन, जां अभाज संख्यावां वो संख्यावां हुंदियां हन जिन्हां दे सिर्फ 2 गुणनखंड हुंदे ने, एक दूसरी वो संख्या आप। ये 2 गुणनखंड होने बहुत जरूरी हैं। 2 तो ना ही घट होने चाहिए हैं, 2 तो ना ही पता है। 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनते हैं। हम 9 देखो, 9 1 के पहाड़ से भी आ गया, 3 के पहाड़ से भी आ गया, तो 9 के पहाड़ ये कितने गुणनखंड बन गया 3। ये नहीं बनना। 3 के गुणनखंड हम आप देखते हैं जी, 1 से भी आ गया तो 3 से भी आ गया, होर किसी पहाड़ से नहीं आता। तो मतलब ये भी बनता है तो ये भी बनता है। 11 की गल करते हैं, 1 के पहाड़े से भी आता है तो 11 के पहाड़ से भी आता, ये भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। 15 की गल करते हाँ तो 15 1 से भी आ गया, 3 से भी आ गया, 5 से भी आ गया, तो 15 से भी आ गया। ये तो गुणनखंड ही बहुत बन गया, ये मतलब ये भी नहीं बनना। इस करके साड़ियाँ जिहड़ियां अभाज संख्यावां किहड़ियां आ गई 2 3 ते 11, जिन्हां दे सिर्फ 2 ही केवल 2 ही गुणनखंड होण ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ 4 ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ 7 ਦੇ 1 ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 7 'ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। अगला 9 1 के पहाड़ से भी आ, 3 के पहाड़ से भी आ, तो 9 के पहाड़ से भी आ, इसका मतलब ये भी बन गया। अगला 10 1 के पहाड़ से भी आ, 2 के पहाड़ से भी आ, 5 के पहाड़ से भी आ, तो 10 के पहाड़ से, इसका मतलब ये भी एक भाज संख्या है। 5 1 के पहाड़ से आती है तो केवल 5 के पहाड़ से आता है, इस करके ये भाज संख्या नहीं है। तो साढ़े को भाज संख्यावां किहड़ियां आईयां 4 वाली, 9 वाली ते 1 10 वाली। अगला सवाल सही ते गलत ते चिन्ह लगाओ। 5वें का पहला पाठ 3 सब तो छोटी भाज संख्या। एरेटोस्टीन का आपां टेबल पढ़िया सीगा, उस टेबल के अनुसार ये थोड़े तीसरे चैप्टर में एरेटोस्टीन का टेबल है। ठीक है जी। ये आप भाज संख्यावां ते अभाज संख्यावां के बारे पढ़िया सीगा, पहाड़ा पढ़ते गए। एक ना ही भाज आ ना ही अभाज आ, एक नूं किसी खाने में भी नहीं रखा जाता। साड़ियाँ जिहड़ियां अभाज संख्यावां 2 तो शुरू होंदियां आ। देखो ये वाली 2 जिहड़ी आ वो साडी, ये 2 ये 3 5 7 जिन्हां ते गोले वजे हैं एक नूं छड्ड के, वो सारियां साड़ियां भाज संख्यावां हैं। जिन्हां ते क्रॉस बन चुका है वो सारियां साड़ियां
ਸੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਸਾਡੀ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਕ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ 2 ਦੇ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ। 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸਤ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? 2 ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਾਂਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ 2 ਤੋਂ ਆ, ਪਰ 2 ਜਿਸਤ ਆ। 63 ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 63 ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ 1 ਅਤੇ 1 63। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 63 ਆ ਉਹ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਅੰਕ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? 1 ਆ ਸਕਦਾ ਆ, 3 ਆ ਸਕਦਾ ਆ, 5 ਆ ਸਕਦਾ ਆ, 7 ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਅਤੇ 9 ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਉਹ ਕੀ ਆ? 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਂਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? 2 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਕੀ ਆ? ਜਿਸਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਭਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸਤ ਵਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਅਭਾਜ ਵਾ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਜ ਦਾ ਅਭਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਦਾ ਅਭਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਦਾ 1, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜ ਅਤੇ ਭਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣਨਖੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਾਜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 6 ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਗੁਣਾ 6, ਫਿਰ 2 ਗੁਣਾ 3, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਨੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 2 3 ਅਤੇ 6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ 1 ਅਤੇ 2 3, 3 ਅਤੇ 3 6, 6 ਅਤੇ 6 12। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਗਣਾ ਆ ਕਿਹਦਾ? ਸੰਖਿਆ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 28 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 24 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹਨ? 3 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 3 'ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ 1 2 3 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਬਣਦਾ ਹੈ। 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 6 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 'ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ। ਅਗਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ 3 6, 6 ਅਤੇ 6 12। ਇਹ ਵੀ 3 'ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਯੋਗ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 127। 7 ਅਤੇ 2 1 3 7 3 10। ਜਿਹੜਾ 10 ਆ ਉਹ 3 'ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? 59। 9 5 14, 5 9 14। 14 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 3 'ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 8ਵਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰੋ।
ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੇਕਰ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ 1 ਚੌਕਾ ਚੌਕਾ ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4। ਹੁਣ ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 2 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 15 ਦੇ ਬਣਾਓ। 15 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ 1 15 15 ਜਾਣੀ ਕਿ 15 1 15 3 5 15 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 4 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 5। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ 1 3 ਤੇ 15। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 16 ਤੇ 18 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ 60 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਤੇ 10 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ। 10 ਕਿਹਦੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ 5 ਤੇ 2 ਦੀ, ਤੇ 6 ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ 2 ਤੇ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਦੋ ਵਾਰ, 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣਾ 2 ਵਾਰ, 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 1 ਵਾਰ ਤੇ 5। ਇਹਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 60 30 ਦੁਣਾ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 30 ਤੇ 10 ਨਾਲ 10 ਤੇ 30 ਹੋ ਗਿਆ 10 2 ਤੇ 5। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 1 ਵਾਰ 2 2 ਵਾਰ 3 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 10ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ 24 ਤੇ 36 ਦਾ ਬਣਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 24 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 24 ਤੇ 36 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। 24 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣੇ 1 ਗੁਣਾ 24 2 ਗੁਣਾ 12 3 ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ 3 ਗੁਣਾ 8 4 ਗੁਣਾ 6 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 6 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 24 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ 1 2 3 4 6 8 24। ਅਗਲਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 36। 36 ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 1 ਤੇ ਗਿਆ 36 ਏਕਮ 36, 2 ਤੇ ਗਿਆ 18, 3 ਤੇ ਗਿਆ 12, 4 ਤੇ ਗਿਆ 9, 5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 6 ਗੁਣਾ 6। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 36 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਆ 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ, 2 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆ, 3 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆ, 4 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆ, 6 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆ, 12 ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ HCF। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ HCF ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। 18 54 ਤੇ 81 ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 18 54 ਤੇ 81 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ 9 ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, 3 ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ 9 ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। 112 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ,
3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ, 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਅੰਕ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 49। 49 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 49 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ? 1। ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸਹਿਭਾਜ ਹਨ? ਸਹਿਭਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਨੋਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 9 ਅਤੇ 12, 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 9 ਅਤੇ 4, 9 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਉਹ 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਤੇ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ। 4 1 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਤੇ 4 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਹਿਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ 1। 15 ਅਤੇ 45 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਲਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਐਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 6 ਅਤੇ 9 ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਜ ਆ ਉਹ 6 ਹੋ ਗਏ, 12 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਏ, 24 ਹੋ ਗਏ, 30 ਹੋ ਗਏ, 36 ਹੋ ਗਏ। ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹੁਣ 9 ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਜ ਆ। 9 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਏ, 27 ਹੋ ਗਏ, 36 ਹੋ ਗਏ। ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ 18 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 36 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? 18। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਅਤੇ 9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 18। ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਗੁਣਜ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ 12 16 ਅਤੇ 36 ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਲੈ 12 16 24 36। ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 2, 12 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਛਿੱਕੇ 12, 16 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ 8, 24 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ 12, 18 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 2 ਤੀਏ 6, 2 ਚੌਕੇ 8, 2 ਛਿੱਕੇ 12, 2 9 18। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅੰਕ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 'ਤੇ ਭੇਜੋ। 3 ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। 4 ਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 6 ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 9 ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ। 3 ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। 2 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 9। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। 3 3 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1, 1 ਨੇ, 1 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ 3 ਤੀਏ 9 ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ 3 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆ ਜਾਣਾ, 3 ਕੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲੇ ਆ। 2 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਤੀ 48, 48 ਤੀਆ 8 ਤੀਆ 24, 146 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ LCM। ਠੀਕ ਹੈ, 16 ਤੀ 48 ਅਤੇ 8 ਤੀਆ 24, 4 ਤੀਏ 12 ਅਤੇ 2 14। 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਗ ਹੋ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ 'ਚ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ LCM ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ 18, 24 ਅਤੇ 32 ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ 18, 24 ਅਤੇ 32 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਣ 'ਚ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਗੁਣਨ ਖੰਡ। 2 ਤੇ ਗਿਆ 9, 12, 16, 29, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 9, 6 ਅਤੇ 8, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 9, 3 ਅਤੇ 4। ਭਾਜ ਗੁਣ ਖੰਡ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। 4 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 2 ਤੇ ਗਿਆ 9, 3 ਅਤੇ 2, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 9, 3 ਅਤੇ 1, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ 3, 1 1, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ 1 1 ਅਤੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 1 ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰ, 4 ਵਾਰ, 5 ਵਾਰ, 5 ਵਾਰ 2 ਅਤੇ 2 ਵਾਰ 3। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 5 ਵਾਰ 2, 1 2 3, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਦੂਣਾ 32, 2 2 5 ਵਾਰ 2 ਅਤੇ 3 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਦੂਣਾ 32। 32 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, 3 ਤੀਏ 9 ਨਾਲ, 9 ਦੂਣੀਆਂ 18, 1 9 ਤੀਆ 27 ਅਤੇ 1 28, 288 ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ 4 ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 4 ਅੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 288 ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, 2 ਨਾਲ, 3 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਮਿਲਦਾ। 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 3 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 24 3 6 2 8, 3 ਤੇ 4 ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇते हैं। 8 ਚੌਕਾ 32, 3 8 ਚੌਕਾ 32 ਅਤੇ 3 35, 4 ਦੂਣੀ 8 3 11, 1152 ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 3 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 288 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 3 8 24, 4 2, 3 8 24 ਅਤੇ 2 26, 3 ਦੂਣੀ 6 ਅਤੇ 2 8। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। 1152 ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ 14ਵਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ 80, ਕਿਸੇ ਦੀ 85, ਕਿਸੇ ਦੀ 90। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਪੂਰੇ ਕਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 80 85 ਤੇ 90 ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਭੇਜਿਆ, 80 ਕੱਟ ਕੇ 40 ਆ ਗਿਆ, 90 45 ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ 45 ਤੋਂ 90। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਤੇ ਗਿਆ, 20 ਦੂਣਾ 40, 40 ਕੱਟ ਗਏ 45, 45 ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਨਾ ਹੀ 85 ਕੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਭਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਟੰਗ ਸੰਖਿਆ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਦਾ ਭਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਦਾ ਭਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ 3 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 3 5, ਜਦੋਂ 4 ਵਾਰ ਦੂਣੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ 3 ਤੇ, 3 ਤੇ ਗਿਆ, 5 ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 85 ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 45 ਜਾ ਰਿਹਾ, 15 45, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਭੇਜਿਆ 5, ਫਿਰ 5 ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ 17 ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰ, 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ, ਅਤੇ 5 1 ਵਾਰ, ਅਤੇ 17 2 ਵਾਰ, 17 1 ਵਾਰ, ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 4 ਵਾਰ, 3 ਗੁਣਾ 3 2 ਵਾਰ, 5 ਗੁਣਾ 17 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 12,240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ।